ભગવાન ભાગવતજીના ચરણોમાં મારા માત પિતા જીવ માત્રના હૃદય કમળમાં વિરાજમાન પરમ ચેતનાને પ્રણામ. આપ સૌને જાજા કરીને જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે. શ્રી કૃષ્ણ કૃષ્ણ સખ વૃષ્ણ સ્વભાવનિદ્રો રાજન્યવંશદહના નપવર્ગ વીર્ય ગોવિંદ ગોદ્વિજસુરારતિહરા યોગેશ્વરાખિલ ગુરો ભગવન નમસ્તે. યોગેશ્વરાખિલ ગુરો ભગવન નમસ્તે. હે ભગવાન કૃષ્ણ, શ્રી કૃષ્ણ કૃષ્ણ સખ, अर्जुन का भी एक नाम है कृष्ण. कृष्ण हे अर्जुन के प्रिय मित्र, यदुवंश शिरोमणि, सारी पृथ्वी के जितने भी भार रूप जो राशवेशधारी है, उन दैत्यों को आप जलाने के लिए, उन लोगों को दग्ध करने के लिए, हे अग्नि स्वरूप, आपकी शक्ति बहुत अनंत है.
हे गोविंद, इस धरा पर आपका अवतरण केवल 4 प्रयोजन से हुआ है। पहला प्रयोजन गाय की रक्षा करने के लिए, दूसरा प्रयोजन ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए। याद रहे प्यारे भगवतजन, ये ब्राह्मण शब्द केवल कोई ज्ञातिवाचक शब्द नहीं है। ब्राह्मण का अर्थ यही लेना है कि ब्राह्मण का अर्थ है आप केवल शास्त्रों की रक्षा के लिए आए हैं। तीसरी बात, आप सज्जनों की रक्षा के लिए आए हैं, आप संतों की रक्षा के लिए आए हैं। तो इन 4 चीजों की रक्षा के लिए, दुख को दूर करने के लिए जिसका अवतरण हुआ है, ऐसे हे भगवान, हे योगेश्वर, हे गुरु, हे गोविंद, हम आपके श्री चरणों में सब लोग हम प्रणाम करते हैं। कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। सूरत की इस पावन धरा में प्रेमाण जीव दया ट्रस्ट के तत्वाधान में जिसको भगवान ने मनुष्य लोग समझ सके ऐसी जो वाणी नहीं दी रखी, ऐसे अबोल पशुओं की इस सेवा का ये यज्ञ और इस सेवा के यज्ञ में हम सब लोगों की एक आहुति हो जाए, इसलिए आयोजित हुआ ये 7 दिनों का श्रीमद् भागवत। और इस भागवत कथा के आज पहले दिन के पहले सत्र में यहां पर उपस्थित आप सब वडिल मात पिताएं, आप सब स्नेही स्वजन लोग, हमारे इस कथा मंदिर के आसपास में जितने रहने लायक जो घर बने हुए हैं, उन घरों के इस सोसाइटी में जो बने हुए मंदिर है, हमारे आसपास में जितने भी प्रतिष्ठित मंदिर है, उन प्रतिष्ठित मंदिर की उन चेतना को प्रणाम करते हैं। यहां पर प्रगट अप्रगट, परोक्ष अपरोक्ष जितनी भी चेतनाएं हैं, उन सभी चेतना को हम प्रणाम करते हैं। यहां पर आए हुए सब विद्वद लोग, सब पूजनीय श्री चरण, उन सभी के चरणों में भी हम प्रणाम करते हैं। और जो यहां पर नहीं आ सके, अपने घरों में बैठकर कर्तव्य टीवी चैनल के माध्यम से और राधे राधे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस ज्ञान गंगा में अवगाहन करने वाले सभी भगवत भक्तों का, प्रेमाण जीव दया ट्रस्ट के इस सेवा यज्ञ के जो भी लोग मनोरथी बने हैं, क्योंकि मेरे पास अभी तक पत्रिकाएं नहीं पहुंची, इसलिए मेरे पास नाम नहीं है, लेकिन जितने भी लोग इस कथा में, जिन लोगों ने यहां पर आहुति दी है, जो लोग मनोरथी बने हैं, उन सभी मनोरथी परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत और अभिवादन करते हैं। आप सभी को व्यासपीठ की ओर से
मनरोथी परिवार की ओर से बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश। एक बार भाव से जय द्वारकाधीश। केम छो? આજે સુરતની આ પાવન ધરામાં ઘણા વર્ષો પછી, ખાલી યોગી ચોક યાદ રાખજો, બાકી તો સુરતમાં હમણાં જ કથા થઈ. કતાર ગામમાં કાકલોતર પરિવારમાં ગયા વર્ષે કથા થઈ, પણ સુરતમાં યોગી ચોકમાં ઘણા વર્ષો પછી, અને એમાંય પ્રેમાળજી ઉદિયા ટ્રસ્ટને ફરી એકવાર આ બીજી કથા પ્રેમાળજી ઉદિયા ટ્રસ્ટને મળી છે. અને એમાં પણ યોગી ચોકનું આ આંગણું ફરી પાછું ભગવાન ઠાકોરજીને પસંદ પડ્યું અને ભગવાન અહીંયા પધાર્યા. યાદ રાખજો વાલા સજ્જનો, કેવળ ને કેવળ આ યજ્ઞ પરોપકારનો છે. ન તો આમાં મારું સારું થવાનું છે, ન તો તમારું સારું થવાનું છે. આમાં સારું થશે તો આપણા જીવનું સારું થવાનું છે, આપણા આત્માનું કંઈક સારું થવાનું છે. મને એવું લાગે છે કે કદાચ ઘણા સમયથી, આમ તો જોવા જઈએ તો 8 વર્ષ થયા, 2018માં કદાચ યોગી ચોકમાં કથા થઈ, પછી કથાઓ તો થઈ સુરતમાં, પણ 2018માં યોગી ચોકમાં કથા થઈ. મારુતિ જીવદયા, મારુતિ ધૂન મંડળવાળાની એ વિધવા બહેનોના પતિઓના એ સ્મૃતિમાં અને એ પરિવારના લોકોને મદદ કરવા માટે થઈને 2018માં કથા થઈ. આજ 8 વર્ષે ફરી પાછું તમે પણ ભગવાન ઠાકોરજીની કદાચ રાહ જોતા હશો, અને કદાચ મારા ઠાકોરજીને પણ યોગી ચોકની યાદ 8 વર્ષે આવી હશે, એટલે ફરી પાછું એને આવવાનું મન થયું અને ઠાકોરજી પધાર્યા. પણ મારી પ્રસન્નતા એટલા માટે વ્યક્ત કરું છું કે આ યજ્ઞમાં આપણને સૌને આપણા આત્માનું કલ્યાણ કરવા માટે થઈને, આપણા જીવનું કલ્યાણ કરવા માટે થઈને અવસર પ્રાપ્ત થયો છે. શરીરને બાળે એવી અગ્નિ જ્યારે વરસી રહી છે, ત્યારે અંદરથી આપણને ઠંડક આપે એવી ભાગવતજી આપણા આંગણે પધાર્યા છે. આજે બહારની ગરમીઓ ગમે તેટલી હોય, પણ જો ભીતરમાં શીતળતા હશે તો બહારની ગરમી બહુ અસર નહીં કરે. અને બહાર કદાચ ગમે તેટલી શીતળતા હશે, પણ ભીતરમાં તાપ હશે તો બહારની શીતળતા તમને શાંતિ નહીં આપી શકે. શાંતિનો અનુભવ કરવો હોય તો ભીતરની શાંતિ જોઈએ છે, ભીતરમાં શીતળતા જોઈએ છે. તો આજે ફરી પાછું આ ભીતરને શાંતિ અપાવે એવા એક સત્કર્મ માટે આપણે સૌ અહીંયા જ્યારે ભેગા થયા છે. આપ સૌ જાણો છો કે આ કથા કેવળ ને કેવળ જે બોલી નથી શકતા, જે પોતાનું દુઃખ આપણને કહી નથી શકતા, એવા અબોલ પશુઓ માટે, કે જે પશુઓ આપણે આનંદના દિવસોમાં, આપણે આનંદ અને ઉલ્લાસમાં જ્યારે આપણે સૌ એ 2 દિવસ ઉત્તરાયણ અને વાસી ઉત્તરાયણ 2 દિવસ આનંદ કરીએ, આકાશમાં આપણી પતંગ જેમ ઉપર જાય અને એમાં કોકની પતંગ કાપીએ તો જે મજા આવે એવી તો કઈ ન મજા આવે.
પરંતુ આપણી આકાશમાં ઉડતી એ પતંગના એ દોરાથી કોઈ પક્ષીની જ્યારે પાંખ કાપાઈ જાય છે ને એ ઉડવાનું એના નસીબમાંથી નીકળી જાય છે. જીવ રહે છે પણ ઉડી નથી શકતું, જેને ભગવાને ઉડવા માટે જ આ સંસારમાં મોકલ્યું છે, અને છતાં પણ જ્યારે એને ઉડી નથી શકતું, એવા અબોલ પશુઓની, એવા દુઃખી પશુઓની સેવા કરનારું એક ટ્રસ્ટ એટલે પ્રેમાળ જીવદયા ટ્રસ્ટ આપણું આ. અને એ પ્રેમાળ જીવદયા ટ્રસ્ટના ઉત્થાન માટે, એના સહયોગ માટે જ્યારે આ પટેલ સમાજના આ દીકરાઓ બધાએ, અમારો વિજય બાબરિયા, અમારો કપિલભાઈ, આ બધા જ્યારે આ સેવા કરી રહ્યા છે, સૌને સાથે લઈને જ્યારે આ યજ્ઞ કરી રહ્યા છે, સૌ પ્રથમ તો એકવાર આ છોકરાઓને તાળીઓના નાદથી વધાવો કે એમણે પણ આ પ્રેમાળ જીવદયા ટ્રસ્ટના નામે પણ યોગી ચોકમાં આ કાળજાળ ગરમીમાં આપણને ભાગવતના પ્રવાહમાં નવડાવવા માટેનું આયોજન કર્યું. એટલા માટે ધન્ય છે બધાના વિચારોને કે એમણે આ આયોજન કર્યું. આપણને સૌને અહીંયા શાંતિ મળે એવો એક આયોજન થયું, અને એમાં આપણે સૌ સહભાગી બની રહ્યા છીએ. તો મૂળ આ કથાનો એક મહત્વનો સંકલ્પ, મનોરથ પ્રેમાળ જીવદયા ટ્રસ્ટના આ અબોલ પશુઓ માટે આપણી પૂરપાટ જતી ગાડી કોઈ કૂતરાના નાના એવા બચ્ચાનું પગ કાપી નાખે, પગ તોડી નાખે, તો વળી પાછું આ પ્રેમાળ જીવદયા ટ્રસ્ટ એ અપંગ એવા પશુઓની સેવા કરે. કોઈ ગાયને ક્યારેય કોઈ અકસ્માતમાં કંઈ થયું હોય તો એની સેવા કરે, અને એના સેવાના આ યજ્ઞમાં આપણે સૌએ આખો યજ્ઞ ન કરીએ તો કાંઈ નહીં, પણ એ યજ્ઞમાં આપણે આહુતિ આપીએ. જેવી રીતે આપણને સૌ અહીંયા બધા બેઠા છો ખબર હશે કે આપણે જે સોસાયટીમાં, જે ગામમાં રહેતા હોઈએ છીએ ને એ સોસાયટીમાં આપણા પડોશમાં કોઈના ઘરે યજ્ઞ હોય ને આપણને આમંત્રણ મળે તો આ બાજુ બધા બેઠા બહેનોને પૂછવું, બહેનો શું કરો તમે? 3 વાગ્યા પછી બધા બહેનો ભેગા મળીને ઓલી નાની એવી વાટકીમાં 2 ચમચી ઘી અને 1 ચપટી તલ નાખીને લઈને જાય. શું કામ? એને એ ઘીની આહુતિ આપણા ઘરમાંથી 2 ચમચી ઘીની આહુતિ પણ યજ્ઞમાં પડે તો આપણને પુણ્ય મળે. આપણે આખો યજ્ઞ ન કરીએ તો કંઈ નહીં, પણ એક સેવાનો યજ્ઞ થતો હોય ત્યાં આપણી આહુતિ પડે. તો આ છોકરાઓએ ખૂબ ખંતથી, ખૂબ અને મહેનતથી એનાથી બનતા પ્રયાસો કરીને લોકો સુધી એક મેસેજ પહોંચાડવાનો કે એક અહીંયા કથા કરીએ છીએ, આ કથાનો મૂળ હેતુ જોડી વગરના આ ભિક્ષુકો માટેની આ સેવા છે. મારી તમને આજે પહેલા જ દિવસે પ્રાર્થના છે, બીજું કાંઈ કરો કે ન કરો, પણ આજે કથા શરૂ થઈ ગઈ છે એનો મેસેજ સૌ લોકો સુધી પહોંચાડવાનું કામ તમે લોકો બધા કરજો. કારણ કે કેવું છે કે ક્યારેક હોર્ડિંગ્સ માર્યા હોય તો પવન આવે તો ઉડી જાય, ક્યારેક કોઈક એના અધિકારીઓ એને જેને વ્યવસ્થા સોંપાણી છે એ કાઢી લે, એવું બની શકે. પણ તમારા હાથમાં રહેલો મોબાઈલ અને તમારા મોબાઈલમાં રહેલા એ વોટ્સએપ નંબરમાં જેટલા પણ તમારા લોકો અહીંયા છે બધાને મેસેજ છોડશો તો કદાચ મને લાગે છે કે આ સેવાના આ યજ્ઞમાં એ પણ તમારી આહુતિ થઈ જશે. એક માણસ અહીંયા કથાના મંડપ સુધી આવે તો તમારી આહુતિ થઈ જાય. તો એકવાર પુનઃ આ બધા જ આયોજક પરિવાર, આ છોકરાઓને અને જેણે જેણે આ યજ્ઞમાં મનોરથી બન્યા છે એ બધા જ મનોરથીઓને એકવાર ખૂબ તાળીઓના તાલથી આપણે એમને બધાને વધાવીએ. આમાં સૌ લોકોએ પોતપોતાની યથાશક્તિ મુજબ સેવાઓ કરી છે. એટલે હું જો નામ લેવા બેસીશ તો આખી કંકોત્રીના નામ લેવામાં હાથ દી પૂરા થઈ જાય એટલા નામ છે. પણ જેણે પણ તન, મન અને ધનથી સેવા કરી છે એ બધા જ લોકોને ખૂબ તાળીઓના તાલથી એકવાર વધાવીએ.
કારણ કે કથા કરવી બહુ અઘરું છે. એ લોકોએ સપ્તાહ કરી છે, આટલું બોલવું સહેલું છે, પણ જેને કથા કરી અને પૂછો તો ખબર પડે કેમ કથા થાય. આપણી ભાષામાં નાકે દમ આવી જાય ત્યારે કથા થાય. કેટલું ઊભું કરવાનું બધું. અને સૌથી પહેલી વાત તો એ છે કે તમને બધાને અહીંયા લઈ આવવા એ અઘરું નથી. નહીં તો સુરતમાં આપણે હું આટલી વસ્તી છે. યોગી ચોક ખાલી ઘરે ઘરેથી બધા નીકળી પડે ને કથામાં આવવા માટે, તો આવા તો 17 ગ્રાઉન્ડ જોઈ ત્યારે મેળ આવે. પણ આજે હું તમને તમારા માટે કહું કે આજે તમે બધા ખૂબ ભાગ્યશાળી છો કે ભગવાનની આ કથાના, આ સેવાના, યજ્ઞના પહેલા દિવસના સાક્ષી બનવા માટે ઠાકોરજી તમને અહીંયા બેસાડ્યા છે બધાને. તમે એવું ન માનશો કે આપણને ખબર હતી કથા બેસવાની છે ને આપણે આમે અત્યારે કંઈ કામ નહોતું, ઉનાળો છે, રાતના 12 વાગ્યા પહેલાં તો હોતા નથી, ઘરમાં ઘરાતું નથી, તો હાલો આપણે ત્યાં જઈને બેહીએ, ન્યાય મજા આવશે ઘડી. તમે તમારી ઈચ્છાથી અહીંયા, તમારી મરજીથી આવ્યા જ નથી. અહીંયા કેવળ તમે કથાના માંડવામાં આવ્યા છો, તો યાદ રાખજો અમારા ઠાકોરજીની કૃપા થઈ એટલે તમે અહીં મંડપમાં આવીને બેઠા છો. બાકી કથાની પહેલાં કેટલાય એવા લોકો હતા, કથા ચાલુથી પહેલાં વયું જવું પડ્યું. ઘણીવાર મેં એક વાત બતાવી છે કે તમે ઈચ્છો તો કથા ન મળે, ઠાકોરજી ઈચ્છે તો કથા મળે. આ દુનિયામાં બધી જ વસ્તુ સુલભ છે, પણ એકમાત્ર સત્સંગ બહુ દુર્લભ છે. ભગવાન આદિ શંકરાચાર્ય મહારાજ વિવેક ચૂડામણીના ગ્રંથમાં લખે છે, દુર્લભમ ત્રયમે વેતદ દેવાનુગ્રહ હૈતુકમ મનુષ્યત્વમ મુમુક્ષુત્વમ મહાપુરુષ સંશ્રય. માણસનો અવતાર મળે એ કેવળ ને કેવળ પ્રભુની કૃપા છે, પ્રભુનો અનુગ્રહ છે. માણસનો અવતાર મળ્યા પછી તમને મુમુક્ષત્વની તરસ જાગે તો સમજવું અમારા ઠાકોરજીની કૃપા થઈ મારા ઉપર. અને પાણીની તરસ લાગે અથવા તો ભગવાનની કથાની તરસ લાગે અને કથામાં જવા મળી જાય અને કદાચ ભગવાનની વાતો કરનારો કોઈ માણસ મળી જાય તો સમજવું આ પ્રભુની કૃપા થઈ છે મારા ઉપર. ઈશ્વર કૃપાથી જ આ 3 વસ્તુ મળે. માણસનો દેહ પ્રભુની કૃપાથી મળે, મોક્ષની તરસ તમને કેવળ પ્રભુની કૃપાથી જાગે, અને એ તરસ જાગ્યા પછી કોઈ વક્તા મળી જાય તો સમજવું પ્રભુની કૃપા થઈ મારા ઉપર. સત્સંગ પ્રભુની કૃપાથી મળે, બાકીનું બધું જ તમારા પુરુષાર્થથી મળે છે. તો આજે આ ફરી પાછો આપણને આ લાભ મળ્યો છે, આનો ખૂબ સદુપયોગ કરજો. વાલા ભક્તજનો, મારી તમને બધાને ખૂબ પ્રાર્થના છે, જ્યારે જ્યારે તમને ભગવાનની કથા મળે ને ત્યારે કથાનો ખૂબ લાભ લઈ લેજો. એવું ન વિચારીએ કે આપણે 2-3 દિવસ પછી જશું, કારણ કે ઘણા લોકોની કહેવત, ઘણા લોકોની વાણી એક પ્રકારની વ્યક્ત થાય છે કે 7 દિવસની કથા હોય તો શું કંઈ ખબર છે, 2 દિવસ પછી જવું. તો બીજા લોકો પૂછે કેમ 2 દિવસ પછી જવું છે, તો કે હજી તો આજે ચાલુ થયું ને બધું રગડ ધગડ હશે, ત્યાં 2 દિવસ પછી જામશે. આપણને એમ થાય કે આને દૂધ મેળવ્યું છે તો આનું દહીં જમાવાનું છે. મારે તો તમને એટલું જ કહેવું છે સુરતવાળાઓ કે તમારું બરાબરનું ભાગ્ય જાગ્યું ને એટલે ઠાકોરજી તમને મળવા માટે યોગી ચોકમાં આવ્યા છે. બાકી ઠાકોરજી એમ ફ્રી નથી કાંઈ, એમ ઠાકોરજી પાસે કોઈ સમય જ નથી, કારણ કે આનાથી વધારે બીજી કોણ, આખી દુનિયાનો કારોબાર લઈને બેઠા છે. આપણે આપણી ફેક્ટરીનું કામ લઈને બેઠા હોય તો કોઈકના પ્રસંગમાં નથી પહોંચતા ટાઈમે, તોય મોડું થઈ જાય છે. તો આ તો આખી દુનિયાનો ભાર લઈને બેઠા છે ભગવાન, અને છતાંય ઠાકોરજી આજ આપણને મળવા માટે આવ્યા છે. એ આપણા સૌનું બધાનું અહોભાગ્ય છે. રામચરિત માનસ એમ કહે છે, જેના ઉપર પ્રભુની કૃપા થાય એ માણસ બને, પણ પ્રભુની અતિ કૃપા થાય એ ભગવાનનો દાસ બને, એ સત્સંગી બને છે.
અતિ હરિ કૃપા જાહિ પર હોઈ અતિ હરિ અતિ હરિ કૃપા જાહિ પર હોઈ અતિ હરિ કૃપા જાહિ પર તુલસીદાસજી મહારાજ કહે છે કે જેના ઉપર અતિ કૃપા થાય એ માણસ શું કરે? ઘણા લોકોની ભાષા હોય એવી, ઘણા લોકોની માન્યતા હોય આવી. 2 BHK નું મકાન હોય અને 3 BHK નું મકાન થાય એટલે તરત આપણને કે અમારે ભગવાને બહુ કૃપા કરી. કેમ? નાનું મકાન હતું મોટું થઈ ગયું. દીકરીનું વેવિશાળ થઈ જાય તો સમાજના લોકો મળે તરત જ આપણે કહીએ અમારે ભગવાને બહુ કૃપા કરી. કેમ? અમારી દીકરીને જમાઈ હારો મળ્યો, અમારી દીકરીને ઘરવાળો હારો મળ્યો. પણ એક વાત યાદ રાખજો વાલા વૈષ્ણવો, મકાન મોટું થઈ જાય, દીકરીને સારું મૃત્યુ મળી જાય, દીકરાને સારી નોકરી મળી જાય, આ ભગવાનની કૃપા નથી. તમને સત્સંગ મળે તો સમજવું હવે ઠાકોરજીની કૃપા થઈ આપણા ઉપર. પ્રભુની કૃપાથી સત્સંગની પ્રાપ્તિ થાય. પ્રભુ કૃપા થાય. તો આજે પ્રભુની કૃપા થઈ અને આપણને સત્સંગ સાંપડ્યો. અને એમાં આજે પોથી યાત્રા લઈને મોટા વરાછાથી જ્યારે નીકળ્યા તો હું જ્યારે કથાઓમાં પોથી યાત્રામાં હોઉં ત્યારે પ્રાય હું વિચારતો હોઉં કે આ લોકોએ આયોજન બહુ ભવ્ય કર્યું છે, આ લોકોએ બધું બહુ ભવ્ય બનાવ્યું. ઘણી વખત નથી આપણે બધા આમ ઉદ્ઘર્ષકો કહેતા કે આજની આપણી પોથયાત્રા બહુ ભવ્ય રહી, બહુ દિવ્ય રહી. પણ મારે કહેવું છે કે ભવ્ય હોય કે ન હોય, આપણી પોથયાત્રા હંમેશા દિવ્ય બનવી જોઈએ. આજની પોથયાત્રા દિવ્ય હતી મારા માટે. મેં કથાઓમાં પોથયાત્રાઓમાં બહુ બધી જગ્યાએ ગયો છું, પણ આજે દિવ્ય એટલા માટે હતી કે પોથયાત્રાઓમાં ભગવાનના ગીતો બહુ વાગ્યા હશે, પણ કળિયુગનો મહામંત્ર આટલી વખત બોલાયો હોય એવી પોથયાત્રા આજ મારી જિંદગીમાં પહેલી વાર હતી. હરે રામ, રામ રામ, હરે હરે, હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ, હરે હરે. આજે ઇસ્કોન પરિવાર, આજે પ્રભુજી પણ અહીંયા બેઠા છે, અમારો અજયભાઈ, તો આજે મારી પ્રસન્નતા પહેલી તો એ વ્યક્ત કરું છું કે આજની પોથી યાત્રા ભલે કદાચ ભવ્ય પછી થઈ, પણ દિવ્ય પહેલે થઈ ગઈ હતી. અને એ ભગવાનના એ સ્વરૂપને માથા ઉપર લઈને આ ભાગવતજીને નહીં હો, સ્વયં ભગવાનને માથે લઈને નીકળ્યા હતા. પ્રત્યક્ષ કૃષ્ણ એવહિ, ભાગવતજી માટે શબ્દ લખાયો પ્રત્યક્ષ કૃષ્ણ એવહિ. આ ભાગવત પ્રત્યક્ષ કૃષ્ણ છે આપણા માટે, સ્વયં કૃષ્ણ છે. કારણ કે ભગવાન જ્યારે સ્વધામગમન થયા ને વાલા સ્વજનો, ત્યારે ઉદ્ધવે કહ્યું પ્રભુ તમે જતા રહેશો તો ધર્મ કોના શરણે જશે? ક્યાં જશે ધર્મ? તો ભગવાને કહ્યું કે મારા શરણે જશે. ઉદ્ધવ કહે છે પ્રભુ પણ સાંભળો, સતયુગમાં તમે હતા, ત્રેતાયુગમાં હતા, દ્વાપરમાં તમે રહ્યા, પણ આવનારો સમય કલિકાલ છે અને કલિકાલમાં તમે નહીં હોવ, આ પંચમહાભૂતના શરીર સાથે તમે નહીં હોવ તો અમે ક્યાં જશું? કોઈ રસ્તો તો બતાવો. અને ત્યારે સ્વયં ભગવાન ઠાકોરજી બોલ્યા હતા, ઉદ્ધવ
સતયુગ ત્રેતા ને દ્વાપરમાં પંચ મહાભૂતના શરીર સાથે હતો, પણ અત્યારે હું વિદાય લઉં છું તો કેવલ માત્ર પંચ મહાભૂતના શરીરની વિદાય આપું છું. મારું તેજ વેદ વ્યાસે લખેલા એ ભાગવતની અંદર પધરાવતો જાઉં છું, અને કલિકાલમાં ભાગવત એ મારું વાંગમય સ્વરૂપ કહેવાશે. જાઓ, આ સંસારનો કોઈ પણ જીવ ભાગવતના શરણે આવશે તો ભુક્તિમ ચ મુક્તિમ ચ દદાસી નિત્યમ ભાવાનુસારેણ સદા નરાણામ. જેવી ઈચ્છાઓ લઈને આવશે બધી ઈચ્છાઓને સંપન્ન કરવાની જવાબદારી મારી છે. સ્વકીયમ યદ ભવે તેજ. પરમાત્માનું સ્વયં બધું તેજ ભગવાને આમાં પધરાવ્યું. તેને યમ વાંગમય મૂર્તિ પ્રત્યક્ષા વર્તતે હરિ. આ ભગવાનની વાંગમય મૂર્તિ છે, અને એટલા માટે કહ્યું પ્રત્યક્ષ કૃષ્ણ એ વહી. સ્વયં પરમાત્મા આજે આપણા ઘરે પધાર્યા છે. આ ભાગવત કોઈ સામાન્ય ગ્રંથ નથી, સ્વયં પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. અને જો ભગવાનનું સ્વરૂપ ન હોત તો હું તમને દાવા સાથે કહું છું, અહીંયા જેટલા લોકો બેઠા છો એના ઘરમાં શું આવી ચોપડી નથી કોઈ બીજી તમારા ઘરમાં? હાલો, જાગો ગ્રાહક, જાગો. મને ખાલી જવાબ આપો, તમારા ઘરમાં ચોપડી નથી બીજી કોઈ એવી? છે ને? પણ કોઈ દી આમ માથે લઈને નીકળ્યા બજારમાં? નહીં. પણ કાળા તડકાના પણ આપણે ભાગવતને માથે લઈને નીકળીએ છીએ. કેમ? આપણી શ્રદ્ધા બોલે છે કે આમાં ભગવાન બિરાજે છે, આમાં ઠાકોરજી બિરાજે છે. એટલા માટે સ્વયં પરમાત્મા બિરાજે છે. અને જેના જેના માથા પર ભગવાન ભાગવતજી બિરાજે ને એના કેટલાય ભવના પાપ બળી જાય, અને કેટલાય જન્મ જન્માંતરના પુણ્ય ભેગા થયા હોય ત્યારે ભાગવતજી આપણા માથા ઉપર આવે. તો આજે જેના ઘરેથી પોથીયાત્રા નીકળી એ મનોરથી પરિવાર કેટલો ભાગ્યશાળી હશે કે ભગવાનની કથાના પોથીયાત્રાના એ મનોરથી બનવાનું એને સૌભાગ્ય મળે. કેટલી પરમાત્મા આપણા પર કૃપા કરે. ભગવાન આપણા ઘરેથી નીકળે, પ્રસ્થાન આપણા ઘરેથી કરે, તો એ પરમાત્માએ ભગવાન આવ્યા. અને પછી તો આ રોડ ઉપર બધા લોકોએ જે આનંદ કર્યો, ઠાકોરજીને બધા લોકો જોવા નીકળી પડ્યા. હું જોતો તો આજે કે જ્યારથી બાપા સીતારામ ચોકથી ભગવાનની પોથયાત્રા ધામધૂમથી પછી ભવ્ય બની, પેલા દિવ્ય હતી પછી ભવ્ય બની, તો જ્યારે પોથયાત્રા આવતી હતી તો લોકો પોતાના વ્યવસાયનો જે દુકાનો હતી એ દુકાનમાંથી બહાર આવીને ભગવાનના દર્શન કરતા હતા. એ પરમાત્માના દર્શન માટે બધા લોકો નીકળી પડ્યા હતા. અને ભગવાન આજે યોગી ચોકમાં આવ્યા છે, સુરતમાં આવ્યા છે, વરાછામાં આવ્યા છે. એનું મૂળ કારણ એ છે મારા પૂરા કરવા કોડ હસીને બોલાવો રે. મારા પૂરા કરવા કોડ હસીને બોલાવો રે. ભગવાન આવ્યા છે આપણા કોડ પૂરા કરવા માટે. અને ઠાકોરજી આવે તો એ આમ સાદાઈથી આવી ન જાય. રાજા કોઈ દિવસ એકલા એકલા પાણીપુરી ખાવા જાય? એ કોઈ દી ગોલો ખાવા જાય? રાજા જ્યાં પણ જાય ત્યાં પોતાનો બધો રસાલો સાથે લઈને જાય. અને એમાંય ભગવાને તો નારદને વચન આપ્યું છે કે નારદ, આ સંસારમાં જ્યારે જ્યારે પણ ભવિષ્યમાં કથા થશે ત્યારે 7 દિવસમાં મારી ઉપસ્થિતિ ત્યાં હશે, મારી એકલાની નહીં. હું અર્જુનને સાથે લઈ જઈશ, હું ઉદ્ધવને સાથે લઈ જઈશ, મારા પાર્ષદોને સાથે લઈ જઈશ, અને જ્યાં કથા ચાલતી હશે ત્યાં મારી હાજરી હશે. આવું ભગવાન ભાગવતજીમાં બોલ્યા છે. પણ બસ ખાલી એટલું કીધું કે હું જઈશ ખરો, ત્યાં ક્યારે જઈશ એ ભગવાને નથી કીધું. પાછું ખાલી પરમાત્માએ તથાસ્તુ કીધું ભાગવતજીમાં, હું વચન આપું છું ઉદ્ધવ હું જઈશ. નારદ, ભવિષ્યમાં કોઈ પણ જગ્યાએ કથા થશે ત્યાં હું બિરાજમાન થઈશ, પણ 7 દિવસમાંથી ક્યારે ભગવાન આવશે એ ભગવાન નથી કીધું.
એટલે હું વારે વારે તમને કહેતો હોઉં છું કે કથાના વક્તા વ્યાસપીઠે આવે એના પહેલા કથા મંડપમાં આવી જવું અને વક્તા ઉતરે પછી જવું, કારણ કે ભગવાન ક્યારે આવશે એ નક્કી નથી. એ ચોક્કસ છે કથા વંચાતી હશે ત્યારે જ આવવાના છે. બીજા દિવસે આવશે, 7મા દિવસે આવશે, એ ખબર નથી. એટલા માટે આપણે સૌએ એક ધ્યાન રાખવું કે કથાના સમયની પહેલા 5 મિનિટ અગાઉ આવીને કથાના મંડપમાં બેસી જવું અને કથા પૂરી થાય, આરતી થઈ જાય પછી જ આપણે કથા મંડપ છોડવો. પહેલા તો મને એ કહો, કથાનો સમય શું રાખવો છે? 8:30 થી 11:30 રાખવો છે કે 9 થી 12 રાખવો છે? તમે કહેશો એ ટાઈમે મારી આવવાની જવાબદારી પૂરી છે, હું આવી જઈશ. તમે કહેશો 8:30 તો મારે 8:30 આવવાનું હોય, તમારે નહીં. હું જે સમય નક્કી કરું છું મારો કરું છું. તમે કહેશો 9 વાગે તો 9 વાગે મારે આવવાનું. બોલો કેટલા વાગે કરવી છે સમય? 8:30? ઓકે, હું 8:30 આવી જઈશ, તમારે જઈ હોય ત્યાં આવજો. આત્મા પાસે આપણે એટલી પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે અમારી ઘરે રૂમઝૂમ થઈને આવજો ઠાકોરજી. આ વિસ્તારમાં ભગવાન પધાર્યા છે ને તો યાદ રાખજો, આ કોઈના ઘરે નહીં, આપણા ઘરે ભગવાન ઠાકોરજી આવ્યા છે. આપણી ઘરે પરમાત્મા પધાર્યા છે. અને ભગવાન એટલે જ આવ્યા છે કે આપણને ઠાકોરજીને પ્રીત થઈ છે. જ્યાં સુધી પ્રભુ સાથે પ્રીત ન થાય ત્યાં સુધી પરમાત્મા આપણી પ્રીતનો એ પુણ્ય ફળ દેવા માટે ભગવાન આવે નહીં. આપણી તો કેટલા જન્મની આ તરસ હશે, અને એટલે ભગવાન આવ્યા છે. પ્રભુએ આપણા પ્રેમને આજે પારખો અને પરમાત્માએ એ પ્રેમના બદલામાં પ્રભુ પોતાનું ચરિત્ર આપણને સંભળાવવા માટે બેસાડે, એ આપણું અહોભાગ્ય છે. બાકી ઘરે કથા કરો ને તોય મેળ ન આવે. હિતેશ દાદા, ઘરે કથા કરો ને તોય મેળ ન આવે. એક શેઠને કથા સાંભળવાની બહુ ઈચ્છા, પણ કથા કરવા માટે એને કથા સાંભળવા જાય તો જ્યારે કથા હોય ત્યારે 7 દિવસમાં એને એમ થાય કે મારે આજે 7 દિવસની કથા સાંભળી જ લેવી છે, અને દ્રઢ નિર્ણય કરે ત્યારે જ એને વ્યવહારિક કામ આવે. અને આમ પણ એવું જ હોય છે, જ્યારે તમે સત્કર્મ કરવા બેહો ને ત્યારે તમને બધી જ માયાઓ વળગે. તમે 3 કલાકનું પિક્ચર જોવા બેહો, તમે અડધી પોણી કલાકની સિરિયલ જોવા બેહો, ત્યારે તમને તરસ ન લાગે, તમને ખાલી ન ચડે, ભૂખ ન લાગે, ગરમી ન થાય, કાંઈ ન થાય. પણ જેવા તમે સત્સંગમાં બેહો એટલે તરત તમને ખાલી મંડે ચડવા, તરસ લાગે. કેમ? આ પાપના આ મૃગલાઓ આપણને તરત જ મંડે વિચલિત કરવા કે જો તું અમારી અંદર અહીંયા કથા કરવામાં, કથાના માંડવામાં બેસી જાય તો અમારે ક્યાં રહેવા જવું? કારણ ભાગવત એ સિંહ ગર્જના છે, અને મૃગલાઓ બધા પાપના સિંહની ત્રાડ સાંભળીને પછી મૃગલાઓ ઊભા ન રહે. તો એ દાદાએ નક્કી કર્યું, શેઠ ધનવાન ખૂબ હતા, કે લાવ કથા આપણી ઘરે જ કરીએ, એટલે આપણે જેથી કરીને 7 દિનની કથા સાંભળાઈ જાય. ગામને ભેગું કર્યું, બધાને બોલાવ્યા, ગામને બધાને કીધું કે ભાઈ આપણે કથા કરવી છે ભાગવતની. બધાએ કીધું તમે શેઠ કથા કરવાની વાત કરો છો, પણ અમારા બધા પાસે એવી સંપત્તિ નથી કે કથા કરીએ. જેમાં પ્રેમાળ જીવદયા ટ્રસ્ટ વાળા પાસે કાંઈ નહીં હો. મને એમ લાગે છે છોકરાઓ તમે આ માંડવો નાખ્યો છે, તમે મૂંગા પશુની સેવા કરો છો, અને તમે નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા કરો ને, એટલે હું તમને ભરોસા સાથે કહું છું કે એ તમારી નિસ્વાર્થ ભાવની સેવાનું કામ પાર પાડવાની જવાબદારી ઠાકોરજીની થઈ જાય છે. ભરોસો રાખજો, અને ભરોસો કેવળ ભગવાનનો કરજો. હું તમને હંમેશા કહેતો રહું છું બધાને કથામાં કે ભરોસો કરવો હોય તો ભગવાનનો ભરોસો રાખવો. આપણે બધાય સાક્ષી છીએ મહાભારતની કથાનો. દ્રૌપદીએ દુશાસન જ્યારે એને પકડીને લઈને આવે છે ભરી સભામાં, રજસ્વલા સ્ત્રી છે, અને ભરી સભામાં એને જ્યારે લઈને આવે
અને એ ભરી સભામાં જ્યારે નિર્વસ્ત્ર કરવા જાય ત્યારે 5 પતિઓ બેઠા છે. એની પાસે જઈને કીધું મને બચાવી લો. મોટા મોટા મહારથીઓને કીધું મને બચાવી લો. અરે દાદા ભીષ્મને જઈને કીધું દાદા તમારા કુળ નહીં, લાજ જઈ રહી છે, બચાવી લો. મુંડી નીચે કરીને બેહી જાય છે. અને જ્યારે એમ થયું કે મને કોઈ નહીં બચાવે, મારી લાજ હવે જશે, મારા વસ્ત્ર મારા શરીર પરથી ઉતારી નાખશે, અને ત્યારે સાડીનો એક છેડો ખાલી 2 દાંતની વચ્ચે દબાવેલો હતો. અને કૃષ્ણને યાદ કરીને કીધું પ્રભુ તમે બચાવો તો થાય, બાકી હવે મારી લાજ જશે. અને ત્યારે આંખના પલકારામાં ભગવાન ઠાકોરજી દ્વારકાથી સાડીનું રૂપ લઈ અને દ્રૌપદીના શરીર પર વીંટળાયા હતા. અને એટલા માટે દ્રૌપદીએ પોતાના પુત્ર વધુને કીધું તું ઉત્તરાજીને કે બેટા જીવનમાં દુઃખ આવે ત્યારે 2 હાથવાળા પાસે જતી નહીં, સીધું હરિ પાસે વહી જાજે. અને એટલે જ ઉત્તરાજીએ તમે જુઓ, જ્યારે અશ્વત્થામાએ બ્રહ્માસ્ત્ર ચડાવ્યું એના ઉદરમાં રહેલા પરીક્ષિતને મારવા માટે, ત્યારે ઉત્તરાજી અર્જુન પાસે નથી ગયા કે મને બચાવી લો, તમને બ્રહ્માસ્ત્ર પાછું વાળતા આવડે છે, તમે બચાવી લો મને. ના, સીધું જ ભગવાન કૃષ્ણનો પગ પકડ્યો. અને કૃષ્ણના પગ પકડ્યા એટલે કૃષ્ણએ કીધું કે તારા સસરાને કે એની પાસે બળ છે? તો કે ના, મને મારા સાસુએ કીધું છે કે દુઃખ આવે ત્યારે બીજાના પગ પકડવાના કરતા તમારા સીધા પકડી લેવાય. અને મારી પ્રાર્થના છે તમને, ભગવાનમાં ભરોસો રાખજો. ઠાકોરજી કોઈ ના કોઈ રૂપે આવી અને તમારી આ સેવાના યજ્ઞમાં આહુતિ આપી જશે. આ ભરોસો રાખજો. જ્યારે આ છોકરાઓ ભાષભાઈ મારી પાસે આવ્યા, મને કહ્યું એમણે કે દાદા અમારી પાસે પૈસા નથી, પણ પ્રેમાળ જીવ દયા